Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatli musulmon birodarlar. Biz Durusun Nahwiya kitabidan 4-sabaq, bugungi sabaqda ismning bo'linishlaridan ko'plik bo'libdan ikkiga bo'linib o'tamiz. Biz buning sabaqda ismning bo'linishlarini o'tib boshlaganmiz. Женский, мужской bo'lindi. Jana shundaylar jekelik, ikkilik jana ko'plik bo'lib bo'lingan. Mana shu ko'plik bo'libdan ikki turga bo'linishini bugun o'tamiz. Alar shu jamoat taksir, bu jamoat tashih deb mana shu ikki turga bo'linadi. Va yanqasimu al-jamu' ila qismayn. Mana shu jama' ko'plik bo'lib ikki turga bo'linadi. Jamoat taksirin sınırlangan ko'plik bo'lib, sınırlangan degani birdik jekelik siyg'asındagi formasi buzilib qolgan. Bunday aytganda o'rtasına bir alif keluvi menen, je bo'lmasam bir tamga tushib qoluvi menen, shunday taksir degani o'sha sinib qoluvi, o'zining birdik siyg'asi, jekelik siyg'asi o'zgarib ketganda biz jamoat taksir deb aytib qo'yamiz. Qachon o'sha ko'plik bo'lib aylantirib atgan uchunda siyg'asi o'zgarganda biz jamoat taksir deb aytamiz. Jamoat taksirin nahvu misali fudala va kutub deganda, fudala degan faziletlilar va kutub kitoblar va aqlam qalamlar deganda bu yerda ko'ngil bo'ladigan bo'lsak, aqlam deganda bunun jekelik turi qalamun bo'ladi. Bu yerdan qalamun degan so'zning o'rtasida bu yerdagi alif kelib so'zni o'zgartirib tashladi. Alimi kutub degan bu kitabun bo'ladi. Bu o'rtasida alif tushib qoluvi bilan sinib qoldi desak bo'ladi. O'zgarib ketdi, siyg'asi o'zgarib ketdi. Buni o'sha sababdan jamoat taksirin deb, jam taksir deb sınırlangan ko'plik tur deb aytib qo'yadi. Andan keyingi jamoat tashih. Bu jamoat tashih degani bu birdik siyg'asi o'zgarilmasdan turib boshqa bir tamg'alarning qo'shilishi bilan ko'plik turga aylangan so'zni aytamiz. Misol nahvu fadiluna. Negizdan bu fadilun degan so'z bo'lsa, mana shu fadilun degan jekelik tur bilan biz vav jana nun tamg'asini qo'shilishi bilan fadiluna deb biz bu yerdan ko'plik bo'lukka aylanganini ko'rib chiqamiz. Au fadilina deganda bu yerda fadiluna rafa bo'lib, fadilina nasb jara bo'ldari. Nasb jara degani fatha jana kasra avvallari. O'sha Yevropa deganda nahv grammatikaga kelganda nasb jara deb aytiladi deb jo'g'ri so'zlarda aytganmiz. Va fadilat degan bu jamoat tashih, jamoat muannas salima, jamoat muannas salimga o'sha fadilat deb shundaycha o'zgaradi. Negizdan chekeligini qarayib turgan bo'lsak, fadilun bo'lgan o'sha dela so'ziga alif jana ta tamg'asini qo'shiluvi bilan bu yerda ko'plik bo'lukka aylanib keladi. Fa iza kana lil muzakkari summiya jam'u muzakkar saliman. Agarda mushkil rotda erkeklarga aytiladigan turgan bir so'z bo'la turgan bo'lsa, anda al so'zni jam'u muzakkar salim deb atab qo'yamiz. Va iza kana li muannas summiya jam'u muannas saliman. Agarda ayollarga aytila turgan so'z bo'la turgan bo'lsa, al uchurda ayollarga aytiluvchi salomatda qolgan jam deb aytiladi. Jam muannas salim deb. Uni qo'shtirmasa shu ayollarga aytiluvchi salomatda qolgan ko'plik bo'luk deb ataladi. Ido. Ani ma'ni açtap qayradan ushunday temani açtap tushuntirib ketadigan bo'lsak, sabaqa laka anna al-isma yakunu mufradan va musannan va jam'an. Sana belgili oldu, sizge belgili oldu. Elbette isim jekelik bo'ladi, jana ikkilik jana ko'plik bo'lib bo'linadi ekanligi sizga belgili oldu. Va naqulu biz aytamiz, innal jam'a laysa naw'an wahidan, bal huwa naw'ani. Jana biz aytamiz shu yerda bu ko'plik bo'lib birlar suratda qolib qolmaydi, birlar turda qolib qolmaydi, balki ikki turga bo'linadi. Jamoat taksirin al sınırlangan jam وهو ما تغير في بناء مفرده. Al mufradiga degan mana o'sha jekelik turdagi quriluvisi o'zgargan ismni biz jamoat taksir deb atab qo'yamiz. Misali fudala'u jamu fadilin. Fudala'u degan so'z bu fadilin degan so'zning ko'plik turi bo'lib chiqadi. Shunda bu yerda jekelik turdan quriluvisi ko'plik bo'lib aylanusi o'zgarib ketdi bu yerda. O'sha sababdan buni endi jamoat taksir deb atab qo'ydik deb. Va kutubin jamoat kitabin. Kutubin degan so'z bu kitabin degandan jamo bo'lsa, ko'plik bo'lib turgi bo'lgandan bu yerda
Birlik, жекелик түрү өзгөрдү. Ва aqlamin деген жаму qalamин. Qalamин деген сөздүн жамы бул aqlamin болду. Ошол себептен бул жерде биздик сыйгасы өзгөрдү дейт. Андан кийинки ошол өзгөргөндүн себептен жогорудагы ошол өзгөргөн исимдерди биз жаму таксир деп атап койдук. Ва жаму тасхих. Эми экинчи түрү бул жаму тасхих. وهو ما سلم فيه بناء مفرده وهو قسمان. Жаму тасхих дегени ал жекелик түрүнүн курулуусу саламатта калган исимди бул жаму тасхих деп айтып коебуз. Ал саламатта калгандыгы жогорудагы мисалда эле фадилуна деген дагы мисалдар алып келет. وهو قسمان. Ал эки түргө бөлүнөт. Жаму музаккарин салимин саламатта калган эркектер үчүн айтылган көптүк түр. Наху мисалы фадилуна. Ал фазилеттүүлөр деп эркектерге айтылат. Ау фадилина же фадилина булар дагы фазилеттүүлөр деп айтылат, бирок бул жерде биринчиси рофбал, кийинкиси насчарабала деп айтылат. Ва мужтахидуна тырышчаактар, ау мужтахидина. Min kulli ismin zada fi mufradihi waw wa nun ау ya wa nun. Ар бирле исимга качан анын жекелик түрүнө waw жана nun тамгасы кошулуп, же болбосо я жана нун тамгасы кошулуп жам боло турган болсо, ал сүрөттү биз жаму музаккар салим, саламатта калган эркектер үчүн айтылган көптүк түр деп атап коет экенбиз. Андан кийинкиси экинчи түрү бул жаму тасхихтин экинчи түрү жаму муаннас салим. Ал аял саламатта калган аялдар үчүн айтылган көптүк түрү деп айтабыз. Саламатта калган дегенде жекелик түрү саламатта калган. Наху мисалы фадилат дегенде фадилун дегенден чыккан негизи мына ошодон ошол эле сөзгө алиф жана та тамгасы кошулуу менен жаму муаннас салим болуп калды. Фадилат дегенде фазилеттүү аялдар, мустахидат дегенде фазилеттүү тырышчаак аялдар. Min kulli ismin zada fi mufradihi alif wa ta. Ар бирле исимдин жекелик түрүнө алиф жана та кошулуу менен жаму муаннас боло турган болсо же көптүк түргө айлана турган болсо, аны биз жаму муаннас салим деп атап коебуз. Демек мына ошол менен биз эми исимдин бөлүнүштөрүн бүттүк. Эми бүгүн кийинки темага өтө турган болсок, ал-калам, сүйлөм тууралуу. Wa min al-kalimat tatarakkab al-jumal al-mufidatu wa hiya al-musammat bil-kalam. Ал эми сөздөрдөн пайдалуу сүйлөмдөр курулат. Wa hiya мына ошол пайдалуу сүйлөмдөр калам деп аталынат. Идох, ачыктама. علمنا فيما سبق أن جميع الكلمات لا تخرج عن ثلاثة أنواع. Biz жогоруда билдик. أن جميع الكلمات ошол жалпы өзгөргөн негизги араб тилиндеги жалпы сөздөр алар 3 бөлүктөн сыртта калбайт. Бардыгы эле араб тилиндеги сөздөр бул 3 бөлүккө келип, 3 бөлүктөн гана турат деп өттүк. Алар al-fi'l wal-ism wal-harf. Же этиш болот, же болбосо бир затка далатылат, же болбосо бир харф болуп, мүчө болуп, сөздөрдүн куралуусуна жардам берген мүчө болуп берет. ومن الواضح أن فهم المراد لا يكون بكلمة واحدة لعدم كفايتها. ومن الواضح ачык эле нерсе, албетте бир максатты түшүнүү, أن فهم المراد деген ошол бир максатка жетүү, бир максатты түшүндүрүү бир эле сөз менен болуп калбайт. لعدم كفايتها. Аны ошол бир эле сөз жетиштүү болбогондугу үчүн. بل لا بد لحصول ذلك من كلمتين فأكثر. Балким ошол нерседе зарыл болот. Биз максатыбызды түшүндүрүү үчүн эки сөз, яны көп сөз менен максатты түшүндүрөбүз. حتى يكون ما نتلفظ به مفيدا فائدة يعتد بها. Жана ошондой эле биз ошол сүйлөп жатканда сөзүбүздөн бир пайдалуу сөз чыгыштыгы үчүн жана ошол нерсе менен биз эмне башка адамдар бизден пайда алыштыгы үчүн же болбосо өз максатыбызды түшүндүрүү менен биз бир пайдага жетиштиги үчүн мына ошол нерсеге муктаж болобуз. Фал жумлату мураккабату мин калиматайни фа аксар. Жана ошондой эле жумла деген ошол каламдын эле башка муродиф, башкача сөз менен айтылуусу. Жумла деген сүйлөм деген бул деле.
Cümletul murakkabatu ошол куралынган сүйлөм minel kelimeteyn iki sözden bolsun. Je andan köp sözden bolsun. Bihaysu tufidul faidetel maksuda. Yuqalu laha kelamun. Bihaysu şunday bir dengelde ошол tufidul faidetel maksuda bir maksat kılıngan paydаны пайда кылып берет. Мындай айтканда bir maksat kılıngan пайдага жетип барат ошол сүйлөм менен эки сөз болсун же андан көп сөз болсун, ошону менен биз өз максат кылган нерсеге жете турган болсок, yuqalu laha мына ошол пайдалуу сүйлөмгө каламун деп атап коет. Калам деп айтып коебуз. Наху мисалы ал-илму нафиун. Илим бул пайдалуу дегенде бул биз бир максатка жетип атабыз. Пайдалуу нерсени айтып атабыз. Wal jahlu darrun. Jahillik, ilimsizlik bul ziyan deb bu жерде дагы бир пайдага жетип атабыз деп. ولا يشترط في الكلام أن يكون مركبا من أنواع الثلاثة. Сүйлөмдөрдө жогоруда айтылган 3 түр менен куралуусу шартталынбайт. Кээде экөөсү менен бир өзү менен деле куралып калышы мүмкүн. إذ قد يتركب من اسمين فقط. Мүмкүн кээде эки исим менен гана куралып калышы мүмкүн. Наху мисалы Алиюн мукбилун. Али кабыл кылат деген сыяктуу. Ау фиал ва исим же болсо бир исим жана бир фиал менен деле сүйлөм куралышы мүмкүн. Наху фада нахрун. Фада нахрун же болсо күндүз болду, күн ачык болду деп мына ушундай жарык түштү деген мааниде мына ушундай жерде эки сөз менен же болбосо жогоруда айтылган 3 түрдүн экөөсү менен гана деле же болбосо бирөөсү менен деле эки исим менен келүүсү менен ушундай сүрөттөрдө куралышы мүмкүн деп ачыктап кетти. Wa yuqalu lil jumla. Жана ошол сүйлөмгө жумлага айтылат. Жумла деген сүйлөмө фаали فعلية إن كان صدرها فعلا أو جملة فعلية بولر فعلية دегени мына ошол жумла فعلية болот, жумла اسمية болот. Фиалият деген фиали менен башталган, бир этиш менен башталганды жумла фиалия деп коебуз. Мына ошону айтат. Фиалиятун ин кана садраха фиалан. Эгерде сөздүн башы садраха деген сөздүн башы фиал менен башталган болсо, аны фиалия деп айтабыз. Наху мисалы хадарал муаллиму. Мугалим келди дегенде хадара деген бул фиал менен башталды. Демек биз муну жумла фиалия деп айтабыз. Ва яхдурун назиру. Көрүп турган адам келди, көрүүчү келди деген сүйлөмдө яхдуру бул фиал менен башталды. Демек муну жумла фиалия деп айтабыз. Андан кийин жумла исмия болсо бул вал исмиятун ин кана садараха исман. Эгерде сүйлөм бир исим менен, бир затты айтуу менен башталган болсо, ал учурда биз жумла исмия деп атайбыз аны. Наху мисалы ал-устазу вaqifun. Устаз тик турат дегенде бул al-ustadu деп бул жерде исим менен башталып, демек бул жумла исмия деп аталат. Wan-naziru yaftисhu. Көрүп туруучу адам, көрүүчү бир нерсени издеп жатат дегенде бул жерде дагы an-naziru деп бул жерде исим менен башталгандыктан жумла исмия деп айтабыз. Tamrin konugu. Konugu. Mellezi yeterakkabu min kelimat. Sözlerden emne kuralat. Sözlerden süylömden kuralat deyirse. Hal yelzamu an kulla kalamin yeştemilu ala fi'lin ve ismin ve harfin. Бардык эле сүйлөмдөрдө ошо 3 түрлүү этиш, ошо фиал, исм, харф ар бирин камтып алуусу зарыл болобу дейт. Жок, зарыл болбойт дейбиз. لا يشمل كل الكلام على فعل واسم وحرف деп жооп беребиз. كم كلمة في كل جملة من هذه الجمل. Канча сөз бар ар бир төмөнкү сүйлөмдөрдө дейт. Муну да эстеп коебуз. Al-qamaru asgharu min al-ardi. Ай жерден кичинекей дейт.
бұл жерде қанша кәлима бар депті. Бізге ашық нәрсе болғаны мағынасын толық түсініп алайлы. Уашшамсу акбару минал итhnайни. Ал эми күн болса, айдан дагы жерден дагы чоңураак дейді. Фиттани ассаламату ва фил ажалати ан-надамату. Шашпай жүрүүдө саламатчылык бар, шашып жүрүүдө өкүнүү бар дейді. Мындай hikmatli bir сөздөрдөн. Bis-sabiti yasilul insanu ilal maqsud. Бекем болуу менен инсан өз максатына жетип барат дейт. Bis-sabati деген бир ишти бекем кармануу менен адам өзүнүн максатына жетип барат дейт. Ayinil mufrad wal musanna wa anwa'ul jam'i fi al-ibarati al-atiya. Төмөнкү сүйлөмдөрдөн көптүк түрдү жана ошондой эле экилик түрдү, жекелик түрдү ачыктап айтып бер дейт. Бурра валидейк. Ата-энеңе жакшылык кыл. Бул жерде валидейк деген бул экилик болуп жатат, экилик исим болду. Валидейк сен ата-энеңе деп эки ата-энең ошол ата-энеге айтып атат, бул жерде эки адамга айтып атат. Васа аракет кылгының фима ярфа шуунахума. Ошол ата-энеңди көтөрө турган, ата-энеңди улуу урматтуу кыла турган нерсеге аракет кылгының дейт. Шуунахума деген ошол жерде экилик айтып атат. Хума деп бул жерде экиликтир. Ва яжлубу афрахума. Жана аларды кубандыра турган нерселерди алып келип бергин. Ва юзхибу ахзанахума. Жана аларды кубандыра турган нерселерди кетиргениң дейт. Ва инна мин а'замил карабат индаллахи мусаидатул ажизин ва биррул муаззин. Албетте Аллах Таалага эң жакын иштерден болот. Алсыздарларга жардам бериштик, жана ошондой эле муктаж адамдарга жакшылык кылуу дейт. Мына ушундай кылып, бул жерде карай турган болсок, көпчүлүк эле бул жерде жекелик түрдө келиптир. Бул ахзан деген, ахзанахума деп, юзхибу ахзанахума деген бул ахзан деген көпчүлүк түргө айтылат. Бул жерде карай турган болсок, а'замил карабат, мин а'замил карабат деген мына ошол жакшылык иштеринин жакшылыгы дегенде карабат бул көпчүлүк түргө айтылып атат. Ал-ажизин деген көптүрүк айтып атат. Ал-муаззин деген бул дагы көптүк түргө айтылды эле. Мына ушундай кылып биз бүгүнкү сабакты жыйынтайбыз. Барыңыздардан Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.